یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات شارٹ ویو، میڈیم ویو، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سنی جا سکتی ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویو 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں محمود ملک حاضر ہے۔ آج منگل اپریل کی 19 تاریخ ہے۔ اب آپ اردو میں خبریں سنیے۔ یوکرین کے صدر ولودیمائر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روسی افواج نے ملک کے مشرقی حصے پر قبضے کے لیے بھرپور پیمانے پر حملہ کر دیا ہے۔ جناب زیلنسکی نے کہا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ روسی افواج نے دونباس پر قبضے کی جنگ چھیڑ دی ہے، جس کے لیے وہ طویل عرصے سے تیاری کر رہی تھیں۔ پوری روسی فوج کا کافی بڑا حصہ اس حملے میں شریک ہے۔ صدر نے یہ بھی کہا کہ یوکرینی شہریوں کے خلاف مزید کوئی حملہ امن مذاکرات کو ختم کر دے گا۔ امریکی وزارت دفاع کے پریس سیکریٹری نے بتایا کہ روس حملے سے قبل فوجی اہلکار اور ساز و سامان یوکرین کے دونباس خطے میں جمع کرتا رہا ہے۔ پینٹاگون کے پریس سیکریٹری جان کربی نے کہا، ہم مسلسل مشاہدہ کر رہے ہیں کہ روس نے جنوب کے دونباس خطے خصوصاً ماریوپول کے اندر اور ارد گرد فضائی حملوں اور گولہ باری کی شدت میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس چیز نے ان کی حملے کی صلاحیت میں اضافہ کیا ہے اور ماریوپول میں، جیسا کہ آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، لڑائی ابھی جاری ہے۔ روسی فوج اس ساحلی شہر کے ان علاقوں میں بمباری جاری رکھے ہوئے ہے جہاں یوکرینی فوجی محصور ہیں۔ یوکرین نیشنل گارڈز کی آزوف بٹالین کے ارکان نے ایک بڑے اسٹیل پلانٹ میں مستقل مورچہ بندی کر رکھی ہے۔ ان کے ایک کمانڈر نے بتایا ہے کہ روسی فوج نے ان کے خلاف بنکر تباہ کرنے والا اسلحے کا استعمال شروع کیا ہے۔ ماریوپول کی شہری کونسل کے عہدیداران نے بتایا کہ 1000 سے زائد شہریوں نے کونسل کی عمارت کے تہخانے میں پناہ حاصل کی ہے۔ ان کے مطابق ان میں زیادہ تر بوڑھے افراد، خواتین اور بچے ہیں۔ حکومت جاپان یوکرین پر روسی حملے کے باعث ارد گرد کے ممالک میں پناہ لینے والے پناہ گزینوں کو امدادی سامان پہنچانے کے لیے فضائی سیل ڈیفنس فورس یعنی SDF کے طیارے استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ منصوبے کا خاکہ مرکزی حکمران جماعت لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے منگل کے روز ہوئے ایک اجلاس میں تشکیل دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین UNHCR کے دفتر نے ان مہاجرین کو امدادی اشیاء کی فراہمی کی درخواست کی ہے۔ UNHCR کا کہنا ہے کہ یوکرین سے پڑوسی ممالک ہجرت کرنے والوں کی تعداد 49 لاکھ سے متجاوز ہے۔ ان ممالک کو اب مہاجرین کے لیے امدادی اشیاء کی فراہمی میں قلت کا سامنا ہے۔ منصوبے کے تحت C-2 ٹرانسپورٹ طیارے یا فضائی سیل ڈیفنس فورس کے دیگر طیارے اپریل کے اواخر سے ہفتے میں ایک بار امداد کی فراہمی کے لیے تعینات کیے جائیں گے۔ ان کی کل تقریباً 10 پروازیں ہوں گی۔ یہ طیارے بھارت اور متحدہ عرب امارات میں ذخیرہ شدہ کمبل اور دیگر امدادی سامان پولینڈ اور رومانیہ پہنچائیں گے۔ یہ پروازیں جاپان کے بین الاقوامی تعاون برائے امن کے قانون کے تحت انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر چلائی جائیں گی۔ اس قانون کے تحت SDF کی پروازیں چلانے کا یہ چھٹا موقع ہوگا۔ گزشتہ مشن سن 2003 میں عراقی مہاجرین کی امداد کے لیے کیا گیا تھا۔ حکومت کو اس منصوبے کے لیے کابینہ سے فوری منظوری مل جانے کی توقع ہے۔ جاپانی ین کی قدر ڈالر کے خلاف 128 ین سے بھی نیچے گر کر اب تک تقریباً 20 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔
ٹوکیو میں منگل کے روز ین ڈالر کے مقابلے میں گر کر 128 ین سے نیچے چلا گیا۔ یہ سطح مئی 2002 کے بعد نہیں دیکھی گئی تھی۔ سرمایہ کاروں نے اس توقع پر ڈالر خریدے اور ین فروخت کیے کہ فیڈرل ریزرو پالیسی زر کو مزید سخت کر دے گا۔ اس سے امریکہ اور جاپان کے درمیان شرح سود کا فرق بہت بڑھ جائے گا، جس کا مرکزی بینک آسانی زر پر ثابت قدم ہے۔ منڈی ذرائع نے اس خیال کی نشاندہی کی ہے کہ ڈالر کی خریداری میں اب مزید تیزی آ جائے گی، کیونکہ خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے کا رجحان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ین کی قدر میں کمی کا ایک اور عنصر ہے۔ یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اب پیش ہیں آج کی باقی خبریں۔ جاپان کی وزارت صحت نے امریکی ادویات ساز کمپنی نووا ویکس کی تیار کردہ کرونا وائرس ویکسین کی 18 سال یا اس سے زائد عمر کے لوگوں کے لیے استعمال کرنے کی منگل کے روز باضابطہ منظوری دے دی ہے۔ یہ جاپان میں استعمال کے لیے منظور کی جانے والی چوتھی ویکسین ہے۔ فائزر، بیونٹیک اور موڈرنا کی تیار کردہ mRNA کی بنیاد پر بنائی گئی ویکسینوں کے برعکس نووا ویکسین پروٹین کی بنیاد پر تیار کی گئی ہے۔ وزارت کو امید ہے کہ اسے ان لوگوں کو لگایا جا سکتا ہے جن میں mRNA ویکسینوں کا رد عمل زیادہ ہونے کا امکان ہوتا ہے، تاکہ انہیں کورونا وائرس کے خلاف ویکسین لگائی جا سکے۔ باور کیا جاتا ہے کہ پروٹین کی بنیاد پر تیار کردہ ویکسینیں نسبتاً کم رد عمل پیدا کرتی ہیں۔ اس ویکسین کی 3 ہفتوں کے وقفے سے 2 خوراکیں لگوانے کی ضرورت ہوگی۔ وزارت دوسرا ٹیکہ لگنے کے کم از کم 6 ماہ بعد بوسٹر شاٹ یعنی تیسرا ٹیکہ لگانے کی اجازت دینے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ حکومت پریفیکچر کی مقامی حکومتوں سے درخواست کر رہی ہے کہ یہ ویکسین لگانے کا کم از کم ایک مرکز کھولا جائے، تاکہ جو لوگ اسے ترجیح دیں ان کے لیے اس کی دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے۔ جاپان کی تاکیدہ فارماسیوٹیکل نووا ویکسین تیار کرے گی اور اس کی تقسیم کرے گی۔ اس کا حکومت کو 1 سال کے اندر 15 کروڑ خوراکیں فراہم کرنے کا ٹھیکہ ہے۔ توقع ہے کہ جلد از جلد مئی کے اواخر میں اس ویکسین کے لگانے کا آغاز ہو جائے گا۔ بلدیہ عظمیٰ ٹوکیو نے جاپان دارالحکومت ٹوکیو میں منگل کے روز کورونا وائرس کی 5,583 نئے متاثرین کی اطلاع دی ہے۔ یہ تعداد گزشتہ منگل کے مقابلے میں 1300 سے زیادہ کم ہے، جو کہ ہفتہ بہ ہفتہ کمی کے لحاظ سے مسلسل 8واں روز ہے۔ ٹوکیو میں نازک حالت والے مریضوں کی تعداد پیر کے روز کے مقابلے میں کسی تبدیلی کے بغیر 15 ہی رہی۔ بلدیہ عظمیٰ کے حکام نے کورونا وائرس سے 4 نئے اموات کی بھی تصدیق کی ہے۔ جاپانی سبز چائے کا لین دین کرنے والوں نے موسم کی پہلی پیداوار پیر کے روز خریداری کی ہے۔ سال کی پہلی تجارت شیزووکا پریفیکچر میں منعقد ہوئی، جو وسطی جاپان میں چائے کی پیداوار کا مشہور علاقہ ہے۔ ہاتھوں سے مستہ کی گئی سبز چائے، جس کا برانڈ نام سائے میدوری ہے، اس کی قیمت سب سے زیادہ لگی، جو 19,68,000 ین یا $15,400 فی کلو گرام رہی۔ یہ ایک ریکارڈ بلند قیمت ہے، جو کہ گزشتہ ریکارڈ کے مقابلے میں $4,460 سے بھی زیادہ بلند ہے۔ اتوار کے روز کی بارش نے کسانوں کو سبز چائے کے پتوں کی فصل کو کاٹنے سے روکے رکھا، جس کی وجہ سے قیمتیں مزید بڑھ گئیں۔ سبز چائے کی پہلی پیداوار کی اوسط قیمت تقریباً $40 فی کلو گرام رہی، جو گزشتہ سال کی نسبت $6 سے زیادہ کا اضافہ ہے۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں 9:30 پر شارٹ ویو 9440 کلو ہرٹز اور شمالی پاکستان اور افغانستان میں پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے سے میڈیم ویو 927 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔
अस्सलाम वालेकुम सामीन, NHK वर्ल्ड
This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com.
This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com.
বিবিসি বাংলা। এখন রাত 10:30। একটু পরেই শুনবেন সর্বশেষ বিশ্ব সংবাদ। আপনারা বিবিসি শুনছেন ঢাকায় FM 100, চট্টগ্রামে 88.8, রাজশাহীতে 88.8। আপনারা যেখানে আছেন বিবিসি আপনার সাথেই আছে। ইউক্রেনের মারিউপোল শহরে রুশ বাহিনী এখন তীব্র গোলাবর্ষণ করছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। IMF বলছে ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্ব অর্থনীতি আবারও বড় ধাক্কা খাবে। বাংলাদেশের টাকার বিপরীতে ডলারের দাম বাড়তে থাকায় প্রভাব পড়ছে আমদানি পণ্যে। আমাদের আমদানি ক্ষেত্রে যেহেতু চড়া দাম পড়ছে, যখন আমরা ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করছি তখন আমাদেরকে যেহেতু দামটা বাড়িয়ে নিতে হচ্ছে, সেই জায়গাটুকুতে আমাদের অনেক ঝামেলা হচ্ছে। আজ বিশেষ সাক্ষাৎকারে থাকছেন বাংলাদেশের রাজনীতিক আন্দালিব রহমান পার্থ। এসব নিয়েই আজকের পরিক্রমা পরিবেশন করছি আমি মোয়াজ্জেম হোসেন। তবে শুরুতেই বিশ্ব সংবাদ। বিবিসি বাংলা খবর পড়ছি মাসুদ হাসান খান। পূর্ব ইউক্রেনের একজন রুশপন্থী কর্মকর্তা জানিয়েছেন, রাশিয়ার বিশেষ বাহিনী এখন মারিউপোলের অ্যাজovস্টাল লোহা এবং ইস্পাত কারখানায় অভিযান শুরু করেছে, যেখানে ইউক্রেনের অবশিষ্ট বাহিনী লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। স্বঘোষিত দোনেৎস্ক অঞ্চলের নেতা এডওয়ার্ড বাসুরিন বলেন, রুশ বিমান এবং আর্টিলারি হামলার মাধ্যমে এই অভিযানে সাহায্য করা হচ্ছে। রাশিয়া এই ইস্পাত কারখানার অঙ্গনে থাকা ইউক্রেনিয়ান এবং বিদেশি সৈন্যদের আত্মসমর্পণের আহ্বান জানাচ্ছিল। মারিউপোলের মেয়রের একজন উপদেষ্টা জানান, সেখানে প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ করা হচ্ছে। ওদিকে পূর্ব ইউক্রেন জুড়ে রুশ বাহিনী এবং ইউক্রেনিয়ান বাহিনীর মধ্যে লড়াই চলছে। রাশিয়ার বড় অভিযান শুরু হওয়ার পর সেখানে ডজন ডজন ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়। ক্রেমিনা নামে একটি শহরের রাস্তায় রাস্তায় লড়াই চলছে। ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা বলছেন, তাদের সৈন্যরা পুনরায় সংগঠিত হতে পিছু হটেছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে বিশ্ব অর্থনীতি করোনা ভাইরাস মহামারীর ক্ষতি সামলে ওঠার যে চেষ্টা করছে, ইউক্রেন যুদ্ধ তাতে আবারও ধস নামাবে। IMF তাদের সর্বশেষ পর্যালোচনায় অনেক দেশের পরবর্তী 2 বছরের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কম হবে বলে অনুমান করছে। শ্রীলঙ্কায় মারাত্মক জ্বালানি সংকটের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের সময় পুলিশের গুলিতে 1 জন নিহত এবং 11 জন আহত হয়েছে। মধ্যাঞ্চলীয় শহর রামবুকানায় পুলিশ এক বিক্ষোভে গুলি চালালে সেখানে এই ঘটনা ঘটে। শ্রীলঙ্কায় কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা বিক্ষোভে এই প্রথম কেউ নিহত হলেন। অর্থনৈতিক সংকটের কারণে শ্রীলঙ্কায় খাদ্য, জ্বালানি এবং ওষুধের মতো জরুরি সামগ্রী আমদানির মতো ডলার সরকারের হাতে নেই। বিক্ষোভকারীরা প্রেসিডেন্ট গোটাবায়া রাজাপাকসার পদত্যাগ দাবি করছে। ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্ট জানিয়েছে, পশ্চিম তীরের বারকা গ্রামের কাছে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে 70 জনের বেশি ফিলিস্তিনি আহত হয়েছে। প্রায় 20,000 ইসরায়েলি জাতীয়তাবাদীর এক মিছিলের পর সেখানে এই সংঘর্ষ হল। রেড ক্রিসেন্ট বলছে, পুলিশ বিক্ষোভকারীদের উপর রাবার বুলেট এবং কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করেছে। আফগানিস্তানে 2 জন আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী রাজধানী কাবুলে ছেলেদের একটি স্কুলে হামলা চালিয়েছে। এতে কমপক্ষে 6 জন নিহত এবং প্রায় 20 জন আহত হয়েছে। আব্দুল রহিম শহীদ হাই স্কুলের ছাত্ররা যখন সকালে ক্লাস থেকে বের হয়ে আসছিল, তখন এই হামলা চালানো হয়। কারা এই হামলা চালিয়েছে তা এখনও জানা যায়নি। আপনারা পরিক্রমা শুনছেন বিবিসি লন্ডন থেকে। আমরা এইমাত্র খবর পেয়েছি, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় নিউ মার্কেটের কাছে দোকানকর্মীদের সঙ্গে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষে আহত একজন পথচারী আজ মারা গেছেন। সেখানে আজ সারাদিন ধরে দোকান কর্মচারীদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘাত চলছিল। বাংলাদেশের টাকার বিপরীতে ডলারের বিনিময় মূল্য অনেক বেড়ে যাওয়ায় চাপে পড়েছেন আমদানিকারকরা। কয়েকদিন আগেও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে যেখানে ডলারের বিনিময় মূল্য ছিল 89 টাকা, তা আজ বেড়ে 92 টাকায় পৌঁছে। এর ফলে সব আমদানি পণ্যের দামও বাড়ছে। ঢাকা থেকে আরও জানাচ্ছেন কাদির কল্লোল।
বন্দরনগরী চট্টগ্রামে শীর্ষ পর্যায়ের একজন আমদানিকারক ডক্টর মুনাল মাহবুব গম এবং পাম অয়েল সহ বিভিন্ন খাদ্যপণ্য আমদানি করে থাকেন। ডলারের দাম অস্থিতিশীল থাকায় পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে তিনি নানামুখী চাপে পড়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, মাসখানেক আগে গম, পাম অয়েল সহ বিভিন্ন খাদ্যপণ্য আমদানির বুকিং দেওয়ার সময় তখনকার বাজার অনুযায়ী ডলারের দাম ধরা হয়েছিল। এখন ডলারের দাম বৃদ্ধির কারণে আগের বুকিং দেওয়া পণ্যের জন্যই বেশি অর্থ গুনতে হচ্ছে। এছাড়া ডলারের অস্থির বাজারের সাথে তাল মিলিয়ে আমদানি করা পণ্য পরিবহন বা জাহাজ ভাড়াও বেশি দিতে হচ্ছে। ডক্টর মুনাল মাহবুব বলেছেন, সব দিক থেকে খরচ বেড়ে যাওয়ায় খাদ্যপণ্যের বাড়তি দাম নিয়ে আমদানিকারকদের সাথে পাইকারি ব্যবসায়ী এবং ভোক্তাদের সংকট দেখা দিচ্ছে। আমাদের আমদানি ক্ষেত্রে যেহেতু চড়া দাম পড়ছে, যখন আমরা ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করছি তখন আমাদেরকে যেহেতু দামটা বাড়িয়ে নিতে হচ্ছে, সেই জায়গাটুকুতে আমাদের অনেক ঝামেলা হচ্ছে। আর আরেকটা যেটা প্রবলেম হচ্ছে, আমরা হয়তো বুকিং রেট একরকম দিই, যখন আমাদের ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে আমাদের বুকিং রেট দিতে হয় তখন থেকে যখন আমরা আবার ডেলিভারিতে আসছি তখন আবার একটা ডিফারেন্স রয়ে যায়। ওই ডিফারেন্সটাও আমাদের মেনটেন করতে অনেক কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। টানা 6 মাস ধরেই ডলারের দাম বেড়ে চলেছে। এই অস্থির বাজারে $1 দাম 87 টাকা পর্যন্ত উঠেছিল। তবে কয়েকদিন ধরে $1 বিক্রি হচ্ছে 90 টাকার বেশি দামে। আজ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এবং খোলা বাজারে $1 বিক্রি হচ্ছে 92 টাকায়, আর ব্যাংকগুলো $1 কিনছে 89 টাকা 50 পয়সা দরে। ডলারের বাজার অস্থিতিশীল থাকায় খাদ্যপণ্যের আমদানি ব্যয় যেহেতু বেড়ে যাচ্ছে, তার প্রভাব একেবারে ভোক্তা পর্যায় পর্যন্ত পড়ছে। এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে সংকট বাড়বে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদদের অনেকে। অন্যতম একজন অর্থনীতিবিদ ডক্টর খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেছেন, ডলারের দাম ঊর্ধ্বমুখী থাকলে রিজার্ভের উপরই চাপ পড়তে পারে। আমদানি ব্যয় বাড়ার ফলে আমদানিকৃত পণ্যের কারণে বাজারে এর মূল্যের ক্ষেত্রে এর একটা প্রতিক্রিয়া থাকবে। সেটা খাদ্যশস্য বা যে সমস্ত খাদ্যপণ্য আমদানি হচ্ছে সেখানে এটা সরাসরি ভোক্তার উপরই এর একটা অভিঘাত সেটা। একইভাবে এর ইম্প্যাক্টটা কিন্তু আমদানিকৃত কাঁচামাল, যে সমস্ত র মেটেরিয়াল আসছে সেটা শিল্প পণ্যের জন্য, সেখানে কিন্তু এর উৎপাদন ব্যয় এর একটা প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। মার্কেটে যখন ডলারের স্বাভাবিক সাপ্লাই কমে আসে এবং কার্ব মার্কেটে প্রাইস যখন বাড়তে থাকে, তখন যারা রেমিটেন্স পাঠান তারা ফর্মাল চ্যানেলে টাকা পাঠানোর চেয়ে ইনফর্মাল চ্যানেলে টাকা পাঠানোতে উৎসাহ বোধ করে। তো সেটিও সম্ভবত এই সময়কালে হুন্ডি বা ইনফর্মাল চ্যানেলে অর্থ প্রেরণ কিছুটা বেড়েছে বলে আমাদের আশঙ্কা। অর্থনীতিবিদ ডক্টর মোয়াজ্জেম রেমিটেন্স কমার যে আশঙ্কা করছেন, কিন্তু তা মানতে রাজি নন বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা। তারা বলেছেন, গত কয়েক মাসের চেয়ে এই এপ্রিল মাসে রেমিটেন্স বেশি এসেছে এবং এখন রিজার্ভ $4,400 কোটি বেশি রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র সিরাজুল ইসলাম বলেছেন, এখন রিজার্ভ বেশি রয়েছে এবং সেজন্য ডলারের বাজার স্থিতিশীল করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জন্য ডলার সরবরাহ বাড়ানো হয়েছে। এর পরিমাণ এ মাসেই $42 কোটি 60 লাখ ছিল বলে উল্লেখ করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র মিস্টার ইসলাম। বাংলাদেশ ব্যাংক এটা নজরে রেখে নিয়মিত ডলারের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যাংকগুলো এলসির ক্ষেত্রে যখনই ডলারের প্রয়োজন হচ্ছে তখন বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে আবেদন করছে। সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে এই মাসেই, এপ্রিল মাসেই প্রায় আমার $426 মিলিয়ন আমরা মার্কেটে কিন্তু ডলার ছেড়েছি। তাছাড়াও লাক্সারির আইটেম ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে এলসি করার ক্ষেত্রে 25% মার্জিন রেখে তাদের এলসি করার জন্য বলা হয়েছে। সুতরাং নিত্য প্রয়োজনের এলসি গুলোই কেবল তারা করবে, লাক্সারির আইটেমের এলসি যাতে করতে না পারে সেই জন্য নিরুৎসাহিত করার জন্য আমরা এই সার্কুলার দিয়েছি। সেই ক্ষেত্রে আমরা মনে করছি যে ডলারের যে রেটটা কিছুদিনের মধ্যে সেটা ব্যালেন্সিং হয়ে যাবে বলে আমি আশাবাদী। একই সাথে কর্মকর্তারা বলেছেন, দেশ থেকে গার্মেন্টস এবং ঔষধ সহ বিভিন্ন খাতে এখন রপ্তানি বেড়েছে এবং ডলারের দাম বৃদ্ধির কারণে রপ্তানি আয় বেশি হচ্ছে। কিন্তু অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, রপ্তানির চেয়ে আমদানি ব্যয় বেশি হওয়ায় ডলারের বাজার অস্থির থাকলে সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। ঢাকা থেকে কাদির কল্লোল। ভারতের কয়েকটি বিজেপি শাসিত রাজ্যে দাঙ্গায় যুক্ত থাকার অভিযোগে যেভাবে মূলত মুসলিমদের ঘরবাড়ি বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে দেশটির সর্বোচ্চ আদালতে আজ এক পিটিশন দাখিল করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, বিচারের আগেই অসাংবিধানিকভাবে অভিযুক্তদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নষ্ট করা হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ আর গুজরাতের পর এবার উত্তরাখণ্ডেও মূলত মুসলিমদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ এরকম ব্যবস্থা নিচ্ছে। বিস্তারিত জানাচ্ছেন কলকাতা থেকে অমিতাভ ভট্টশালী।
মধ্যপ্রদেশের খারগোন শহরে এভাবেই গত সপ্তাহে বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছে বহু দোকান আর বাড়ি। প্রায় সবগুলি মুসলমানদের সম্পত্তি ছিল। রামনবমীর মিছিলে পাথর ছুঁড়েছেন এমন ব্যক্তিদেরই বাড়ি বা দোকানঘর ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলে মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র দাবি করেছিলেন। তবে পাথর ছোঁড়ার অভিযোগে যেসব দোকান বা বাড়ি ভাঙা হয়েছে তার অনেকগুলি যে অবাস্তব তা স্পষ্ট। এমন দুজনের বাড়ি ভাঙা হয়েছে যারা ওই দাঙ্গার আগে থেকেই জেলে ছিলেন। আবার বিবিসি কথা বলেছে ওয়াসিম শেখ নামে খারগোনের এক বাসিন্দার সঙ্গে, যার দুটি হাতই এক দুর্ঘটনায় কেটে ফেলতে হয়েছিল 2005 সালে। মিস্টার শেখ বিবিসিকে বলছিলেন, गोमती तो मेरी टूटी भी है ना। रात को सीएमओ मैडम आए थे, उनका कहना ये पड़ रहा है कि बोले कि प्रशासन ने। ওয়াসিম শেখের কথায় তার দোকান যে ভাঙা হয়েছে তা তো চোখের সামনে সবাই দেখতে পাচ্ছে, অথচ প্রধান পৌর প্রশাসক ম্যাডাম এসে বলছেন তারা দোকান ভাঙেননি। ওখানে সিসি ক্যামেরা আছে, প্রতিবেশীরা দেখেছে যে দোকান ভাঙা হয়েছে বুলডোজার দিয়ে, তারা বাধাও দিয়েছিল, জানাচ্ছিলেন ওয়াসিম শেখ। যার দুটি হাতই নেই তিনি কি করে দাঙ্গার সময় পাথর ছুড়লেন, এই প্রশ্নের জবাব অবশ্য পাওয়া যায়নি। একইভাবে গুজরাতে আর সোমবার উত্তরাখণ্ডেও বুলডোজার দিয়ে মূলত মুসলমানদের দোকান বা বাড়ি ভেঙে দেওয়া শুরু হয়েছে। তারও আগে এই বুলডোজার সংস্কৃতি শুরু হয়েছিল উত্তরপ্রদেশে। সব ক্ষেত্রেই বলা হচ্ছে বেআইনি জবরদখল অথবা দাঙ্গায় অংশগ্রহণকারীদের বাড়িই ভাঙা হচ্ছে। জামিয়াতে উলেমায়ে হিন্দ এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে একটা পিটিশন দাখিল করেছে। তারা বলছে আইন আদালত থাকতে কেন বিনা বিচারে এভাবে বুলডোজার দিয়ে ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। কথা বলেছিলাম জামিয়াতের আইনি পরামর্শদাতা ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শাহিদ নাদিমের সঙ্গে। देखिए, अभी जो मध्य प्रदेश में जो हादसा हुआ खरगोन में और सेंधवा में भी हुआ, इससे पहले यूपी में हुआ था, फिर गुजरात में भी हुआ, जो बुलडोजर चलाया जा रहा है मुस्लिम। মিস্টার নাদিম বলছিলেন সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের খারগোন আর সেন্ধোয়াতে যে সহিংসতা হয়েছে এর আগে উত্তরপ্রদেশেও হয়েছে, আবার গুজরাতেও এই ঘটনা হয়েছে, যেখানে মুসলমানদের বাড়িঘরের ওপরে বুলডোজার চালানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে দাঙ্গার জন্য মুসলমানরাই দায়ী। এই সবই করা হচ্ছে কোনো আদালতের নির্দেশ ছাড়াই, সরকারি নোটিশ বা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশও নেই কোথাও। এগুলো বন্ধ করতেই সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন দাখিল করা হয়েছে, যাতে আদালত এইসব রাজ্যগুলোকে এ ধরনের অভিযান বন্ধ করতে নির্দেশ দেয়, বলছিলেন জামিয়াতে উলেমায়ে হিন্দের আইনজীবী শাহিদ নাদিম। আইনজীবীরা আরও বলছেন আদালত যদি কোনো একজনকে দাঙ্গায় যুক্ত বলে বিচারের পরে রায়ও দেয়, তবুও তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যেখানে তার পরিবার পরিজন থাকে বা তার ব্যবসার ক্ষেত্র, নষ্ট করা যায় না। ভারতীয় মুসলিম মহিলা আন্দোলনের নেত্রী জাকিয়া সোমান প্রশ্ন তুলছিলেন বুলডোজার চালানোর অধিকার কে দিয়েছে এইসব রাজ্য সরকারগুলোকে। सीधा सवाल उठ रहा है कि ये बुलडोजर चला रहे हैं लोगों के घर पे, किस कानून के तहत ये बुलडोजर चला रहे हैं। মিস সোমানের কথায় সরাসরি যে প্রশ্নটা উঠছে এই বুলডোজারের প্রসঙ্গে তা হলো কোন আইন বলে মুসলমানদের বাড়িঘর ভাঙা হচ্ছে। সরকারগুলোকে এই অধিকার কে দিয়েছে যে যার বাড়িতে মনে হবে বুলডোজার চালিয়ে দেবে? দেশে যে ন্যায় বিচারের কাঠামো রয়েছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ করা হচ্ছে এখানে। যেখানে বাসস্থানের অধিকারকে সংবিধান স্বীকৃতি দিয়েছে সেই অধিকারও তো কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এই সবগুলি রাজ্য সরকার যেন এক একটা সমান্তরাল ব্যবস্থা চালাচ্ছে, বলছিলেন জাকিয়া সোমান। সম্প্রতি দাঙ্গায় অভিযুক্তদের ঘর সম্পত্তি নষ্ট করা হচ্ছে কয়েকটি রাজ্যে, কিন্তু বুলডোজার প্রথম ভারতের রাজনীতির আঙিনায় এসেছিল উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনের প্রচার পর্বে। যেভাবে যোগী আদিত্যনাথ সব ধরনের প্রতিবাদ বন্ধ করে দেন বা তিনি যেভাবে প্রশাসন চালান তাকেই কটাক্ষ করে উত্তরপ্রদেশের প্রধান বিরোধী নেতা অখিলেশ যাদব আদিত্যনাথকে বুলডোজার বাবা আখ্যা দিয়েছিলেন। তবে বিজেপিও এই শব্দবন্ধকে ব্যবহার করেছিল যোগী আদিত্যনাথকে এক অত্যন্ত শক্তিশালী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তুলে ধরতে। কলকাতা থেকে অমিতাভ ভট্টাচারী। আপনারা পরিক্রমা শুনছেন বিবিসি লন্ডন থেকে। এবারে এ সপ্তাহের সাক্ষাৎকার পরিবেশন করছেন আকবর হোসেন। বিবিসি বাংলায় এ সপ্তাহের সাক্ষাৎকার আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি আকবর হোসেন। আমাদের এবারের অতিথি আন্দালিব রহমান পার্থ। আন্দালিব রহমান পার্থ, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ বিবিসি বাংলার এই সাক্ষাৎকারে যোগ দেওয়ার জন্য। আপনাকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আপনাকে লোকে যখন থেকে চেনে, অনেক তরুণ বয়স থেকে আপনি রাজনীতি করছেন, প্রায় 2 দশকের কাছাকাছি হয়ে গেল আপনার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার আর কি। কেমন চলছে আপনার রাজনীতি? আলহামদুলিল্লাহ, নো কমপ্লেইন, ভালোই চলছে। কিরকম ভালো, একটু ব্যাখ্যা করতে পারেন? মানে রাজনীতি সচরাচর যা ফেস করে তাই ফেস করছি, নিজেকে মানিয়ে তুলছি। প্রথমে যখন রাজনীতিতে এসেছিলাম তখন এই জিনিসগুলিকে সাথে মানিয়ে নেওয়াটা কঠিন ছিল, আর এখন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে সময়ের সাথে সাথে। মানে কোনটাতে আপনার সমস্যা হচ্ছিল? তা আমি তো 97 সালে আসি লন্ডন থেকে, তো সেখানে অনেক বছর থেকে আসার পর
2001 থেকে আমি পরোক্ষভাবে রাজনীতিতে জড়াই আমার বাবার সাথে। 2006 যে ইলেকশন হওয়ার কথা ছিল সেখানে আমি স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলাম বিএনপির বিরুদ্ধে ভোলা 4 আসন। তো সেটা তো আপনার 111 সরকার চলে আসলো, সেই নির্বাচনটার হলো না। পরবর্তীতে বাবা যখন ইন্তেকাল করেন 2008, তারপর আমি আই স্টেপড ইন ফুল টাইম আর কি। তো সেই সময় অনেক কিছুই অ্যাডজাস্ট করা অনেক কঠিন ছিল, বাট এখন তো সব কিছু অ্যাডজাস্ট করে ফেলছি। তো আপনি তো একটা রাজনৈতিক পরিবার থেকে এসেছেন, আপনার বাবা বাংলাদেশের একজন পরিচিত রাজনীতিবিদ ছিলেন, তিনি এরশাদ সরকারের সময় তিনি ক্ষমতায় মন্ত্রী ছিলেন, তিনি মেয়র ছিলেন। তো আপনার রাজনীতির আসার এই ব্যাপারটা কি, এটা কি পারিবারিক ধারাবাহিকতা নাকি আপনি নিজেই এটা চুজ করেছেন যে আমি রাজনীতি করব? আমরা ছোটবেলা থেকেই পলিটিক্যাল ওই জিনিসটা ছিল যে আমরা পলিটিক্স করব। আর আমার বাবার ব্যাপারটা ছিল, আমার বাবা আমাকে পলিটিক্সের সাথে রাখতো ছোটবেলা থেকে। একটা কথা বলি, আপনি আসলে রাজনৈতিক পরিবারের হলেই যে আপনি পলিটিক্স করতে পারবেন, আপনি একটা অডিয়েন্স পাবেন, সেটা সত্যি কথা। হয়তো আপনি একটা নমিনেশন পাবেন, কিন্তু নিজেকে রাজনীতিবিদ হিসাবে গড়ে তোলাটা এটা আসলে একটা এডুকেশনের ব্যাপার। এটা বাই টাইম বা এক্সপিরিয়েন্স হয়, এটা পলিটিক্যালি এডুকেটেড হতে হয়। এটা কোনো বই পড়ে বা কোনো ডিগ্রি ধরে এটা সম্ভব হয় না। এটা সময়ের সাথে সাথে আপনি একজন পরিপক্ক রাজনীতিবিদ হন। এখন কি আপনার রাজনীতি আপনার পুরো পেশা নাকি আপনি অন্য কিছু করছেন? না, আমি রাজনীতি, আমি ফুল টাইম পলিটিশিয়ান। আর কি করছেন? এছাড়া আমি কিছু কেসেস করি, যেহেতু অনেক হয়ে গিয়েছে, অনেক বছর হয়ে গিয়েছে। আমি শিক্ষকতা করি, আমি একটা কলেজের প্রিন্সিপাল, ব্রিটিশ স্কুল অফ ল নামে। আমরা ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনের রেজিস্টার্ড সেন্টার, উই টিচ ল অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন। বাস এই যে আপনি গত 2 দশক ধরে রাজনীতি করছেন, আপনার কাছে রাজনীতির সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং জায়গা কোনটা মনে হচ্ছে? প্রথমে এটা আসলে বাই টাইম পরিবর্তন হয়। যখন আমরা একদমই বিদেশ থেকে চলে আসছি তখন নিজেকে মানানোটা অনেক কঠিন ছিল। বিকজ আমাদের হয় কি, আমরা যখন অনেক দিন বিদেশে থেকে দেশে আসি, তখন এক টুকরো আমেরিকা, এক টুকরো লন্ডন, বাংলাদেশ আমরা বানিয়ে ফেলি। আমাদের ওই সার্কেল, আমরা ওই জিনিসগুলি স্মৃতিচারণ করি, লন্ডনে কী করতাম এভাবে। ওই ট্রান্সফরমেশনটা অনেকেই করতে কষ্ট হয়ে যায়। সো আর পলিটিক্সটা একদম রুট লেভেলের, আর আমি পলিটিক্স করেছিলাম ভোলাতে, একদমই রুট লেভেলে যেতে হয় ওখানে। তো সেখান থেকে সময়ের সাথে সাথে আমি শিওর যে আজকে আমি অনেক বেটার পজিশনে, কমিউনিকেট থেকে আরম্ভ করে সব কিছু, বা এই রাজনীতি ধরা বোঝা। একটা সময় অনেক কিছু সারপ্রাইজিং রাখতো, বিকজ আমরা তো আর এই ধরনের রাজনীতি দেখে খুব একটা অভ্যস্ত ছিলাম না। বাট তারপরও এখন আস্তে আস্তে মানিয়ে চলছে আর কি। তো আপনি তো 2019 সালে 18 সালে নির্বাচনের পরে এসে আপনি বিএনপি দলীয় যে জোট, 4 দলীয় জোট, সেখান থেকে আপনি বেরিয়ে আসলেন। এটার কারণ কি ছিল? এটার মেইন কারণটা ছিল যে এমনি বিএনপি চেয়ারপারসন জেলে যাওয়ার পরে বিএনপির 20 দল আর ঐক্য ফ্রন্টের সাথে যেই ব্যালেন্সটা করার দরকার ছিল, আমার মনে হচ্ছিল সেই ব্যালেন্সটা হচ্ছিল না অনেক ক্ষেত্রে। বাট সেটাও ইনাফ ছিল না আমাদের জোট ভাঙার জন্য। এটা হতেই পারে একটা জোটের মধ্যে, সেটা কোনো বড় ব্যাপার না। কিন্তু হঠাৎ করে যখন বিএনপি এই নির্বাচন, দেখুন প্রত্যেকটা গভর্নমেন্ট, প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলের অপোনেন্টের সাথে একটা ট্যাগ লাইন থাকে, যে এরশাদ সাহেবের বিরুদ্ধে ছিল হয়তো একটা স্বৈরাচারী সরকার, বা কারো বিরুদ্ধে ছিল এই সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের যেটাকে বলা হয় মেইন জায়গাটা ছিল, সেটা হলো মেইন কনসার্নটা ছিল, সেটা হলো এই সরকার ডেমোক্রেটিক না, বা ভোট কারচুপির মাধ্যমে ক্ষমতা আসছে। তো আর আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণও করেছিলাম এই কথাটার জন্যই, যে আমরা দেখাবো কোনো দলীয় সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন হয়। এবং আপনার যদি স্মরণ থাকে, সেই সময় আমাদের কথাই ছিল যে আন্দোলনের পার্ট হিসেবে আমরা এই নির্বাচনে যাচ্ছি, এবং আমরা জাতিকে দেখাতে সক্ষম হয়েছি যে কোনো দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু, তো প্রশ্নটা কোনো নির্বাচনই হয় না। এরপরে আমি মনে করি না যে পলিটিক্যাল কোনো সিগনিফিকেন্স ছিল সেই মুহূর্তে বিএনপির সংসদে যাওয়াটা। আর যদিও বা যেত, হয়তো ওই 3 মাস যে সময় ছিল, জনগণের মাইন্ডসেটটা সেভাবে ক্রিয়েট করে যাওয়া দরকার ছিল। জনগণকে আপনার পলিটিক্সে আমরা যখন কোনো কিছু দেই, তখন আমাদের জনগণের মাইন্ডসেটটা ক্রিয়েট করে নিতে হয়। হঠাৎ করে আপনি দিয়ে দিতে পারবেন না কোনো কিছু। বিএনপি 90 দিনই সংসদে যাওয়ার বিরুদ্ধে বলছিল, বাট হঠাৎ ওয়ান ফাইন ডে বিএনপি ডিসাইড করেছে, কারোর সাথে কথা বলেনি। মেবি বিএনপির দিক থেকে বিএনপি পলিটিক্যালি কারেক্ট কিনা আমি সেটা বলতে পারবো না। হোয়াট আর দ্য কনসিডারেশনস যারা সেটা আমলে নিয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কী ব্যাপার ছিল সেটা আমি বলতে পারবো না। কিন্তু আমার কাছে এটা মনে হয়েছে যে নৈতিক জায়গা থেকে বিএনপির
সেই রাইট বা সেই অধিকারটা অনেকাংশে কমে গিয়েছে আওয়ামী লীগের ভোট নিয়ে কথা বলার জায়গায়, যেহেতু তারাই পার্লামেন্টে যাচ্ছে। আবার অন্য জিনিসটাও হতে পারতো, আমাদের সাথে যদি কথা বলতো আমরা বলতাম ঠিক আছে, যদি পার্লামেন্টে যেতেই হয় সেক্ষেত্রে পার্লামেন্টকে ওই ফোরাম হিসেবে ব্যবহার করুক, বেতন নেবে না, গাড়ি নেবে না, কোনো বেনিফিট নেবে না, মানে পলিটিক্সে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের মাঝখানে অনেক কিছু থাকে। বাট আমরা উই ওয়ার সারপ্রাইজড, উই ওয়ার টেকেন ব্যাক, আমরা তো আর জানতাম না বিএনপি যাবে। একটা জিনিস হয়তো আপনি লক্ষ্য করেছেন যে বাংলাদেশে গত 10 বছরে রাজনীতির বক্তৃতা কিংবা সেগুলো মানুষের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে, বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়া আসার কারণে। এবং সোশ্যাল মিডিয়া আসার কারণে যাদের অনেক অ্যাকসেপ্টেবিলিটি বেড়েছে, জনপ্রিয়তা বেড়েছে বলা হয় যেসব ইয়াং বলে, আপনি তাদের মধ্যে একজন। সোশ্যাল মিডিয়া আপনাকে কিভাবে চেঞ্জ করেছে, আপনার রাজনীতিকে কিভাবে চেঞ্জ করেছে বা আদৌ করেছে কিনা? না, অনেকখানি করেছে, বিকজ আমরা ফিডব্যাক পেয়েছি সোশ্যাল মিডিয়ার কমেন্টসগুলি। বিকজ আমার প্রথম পার্লামেন্টের বক্তৃতা সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হয়ে যায়, আমরা বুঝি কোন জিনিসগুলি। আমাদের অনেক সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছে আমার ব্যক্তিগতভাবে, যে আমি দেখেছি আমি যেটা বুঝিনি আমি দেখেছি। বিকজ আমরা তো একটা শ্রেণীর মানুষের সাথেই মিশি, পলিটিক্স যারা করে। সোশ্যাল মিডিয়ার কিছু কিছু জিনিস পড়লে আমরা বুঝি যে সাধারণ নট নেসেসারিলি আমাদের সিদ্ধান্ত প্রত্যেকটা ব্যাপারেই পরিবর্তন হয়, বিকজ রাজনীতি তো তাবু থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয়, ঘর থেকেই করে। কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় আমরা মানুষের নার্ভ বোঝার চেষ্টা করি, সেক্ষেত্রে আমরা বুঝি। আমি মনে করি এটা অনেক বড় একটা ফিডব্যাক আমাদের জন্য, আমাদের রাজনীতির জন্য। একটা সময় বাংলাদেশের রাজনীতি ছিল মানে আপনি জনসভায় 5 লাখ লোক জড়ো করে সেখানে আপনি লোক ভাড়া করে হোক আর যেভাবে হোক বক্তব্য দিতে হবে। আমি সব পলিটিক্যাল পার্টির কথা বলছি, কিন্তু এখন কি সেই তাগিদটা আর আছে? সেই তাগিদ থাকবে, বিকজ এখনও একটা ভ্যাস্ট মেজরিটি অফ পিপল। আমি আপনাকে একটা কথা বলে আপনি বুঝতে পারবেন। দেখুন, আপনার কথা মানুষ ফেসবুকে শুনে 1 লক্ষ 2 লক্ষ বা 1 কোটি 10 লক্ষ whatever, কিন্তু মানুষ একটা পর্যায়ে যে কিন্তু আপনার সাংগঠনিক ক্যাপাসিটিও দেখতে চায়। ফেসবুকে দেখা, ফেসবুকে লাইক, ফেসবুকে কমেন্ট মেক্স ইউ ফেসবুক স্টার। হ্যাঁ, মানুষ আপনাকে চিনে, হয়তো কোথাও যাবো ছবি দেবে, কিন্তু মানুষ সাংগঠনিক যে ব্যাপারটা রাজনীতিতে সেটাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আচ্ছা, তো সেটার ইম্পর্টেন্স সবসময় থাকবে। সো আমার যদি আজকে ফেসবুকে 25 লক্ষ ফ্যান থাকে, আমারও যেমন ইম্পর্টেন্স, রাস্তায় 5 লক্ষ কর্মী নিয়ে আসতে পারে, জনগণকে আনতে পারে, মানুষকে মোটিভেট করতে পারে, সেই নেতারও ইম্পর্টেন্স অনেক বরং আরো বেশি আমি মনে করি। তার মানে শুধু সোশ্যাল মিডিয়া ভিত্তিক রাজনীতি কার্যকরী না, একদমই না। বিকজ 5 কোটি মানুষ ফেসবুক ইউজ করে, আরো 7 কোটি করে না, এটাও ম্যাটার করে। আর ফেসবুকে যারা দেখছে আপনার ওই বক্তৃতাটা লাইক করছে, আপনাকে করছে না। আপনি তো যেটা বলছিলাম 2 দশকের বেশি সময় প্রায় বা কাছাকাছি আপনার রাজনীতি, মানে সব মিলিয়ে হচ্ছে। তো নর্মালি 2 দশক তো একটা মানে নিজেকে জাজ করার বা অ্যাসেস করার একটা ভালো সময়। তো আপনি যদি একজন পলিটিশিয়ান হিসেবে দেখেন বাংলাদেশে, আপনি নিজের সাকসেস সবচেয়ে বড় কি মনে করেন? না, এখনো আমি ওই পর্যায়ে যাইনি যে আমি সাকসেস। আমি একটা সাকসেস মনে করি যে একটা জেনারেশন ছিল যারা পলিটিক্স ইন্টারেস্টেড ছিল না, একটা জেনারেশন ছিল যারা পলিটিক্স নিয়ে কথা বলতো না। আমরা পার্লামেন্টে যাওয়ার পরে, কথা বলার পরে তারা ওই জিনিসটার দিকে একটু ঘুরে দেখেছে যে না, আচ্ছা দেখি তো কি বলে। যেই জেনারেশনটাকে আমাদের সিনিয়র পলিটিশিয়ানরা অ্যাট্রাক্ট করতে পারেনি। আই এম নট সেইং যে আমি খুব সাকসেসফুল তাদেরকে পলিটিক্সে আনতে, বাট অ্যাটলিস্ট হয়তো আমাদেরকে বা আমাকে দেখে বা আমাকে বা আরও যারা আমাদের তাদেরকে দেখে মানুষ হয়তো 56টা চ্যানেলের মধ্যে একটু থামেছে, আছে দেখি তো পার্থ ভাই কী বলে বা উনি কী বলে। বা এটা হয়তো অন্য কোনো সিনিয়র লিডার হলে এই জেনারেশনটা হয়তো ইন্টারেস্টেড হতো না। সো আমি মনে করি এটা একটা বড় সাকসেস যে অ্যাটলিস্ট তারা গালি দেয়। হ্যাঁ, এনগেজমেন্ট হচ্ছে। আগে তো কথা বলাই বন্ধ করে দিয়েছিল। সো আমার মনে হয় 2008-10 থেকে আমরা যখন পার্লামেন্টের ভূমিকা নিতাম, আমরা যখন টিভিতে যেতাম, আমরা এই ইয়াংদের কাছ থেকে ফিডব্যাকটা পেতাম। আপনার পারিবারিক যে ব্যাকগ্রাউন্ড, যতটুকু আমরা জানি যে আপনার বাবার সঙ্গে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদের একটা পারিবারিক সম্পর্ক আছে, বিষয়টা কেমন আমাদেরকে একটু বলবেন? আমার প্রধানমন্ত্রী আমার খালা হয়, আমার মার ফার্স্ট কাজিন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের বড় বোন আমার নানু। আচ্ছা, সো সেদিক থেকে আমি রিলেটেড। আর আমার ইনলস মানে আমি বিয়ে করেছি শেখ হেলাল সাহেবের মেয়েকে, তো সেদিক থেকেও আমি মানে আমার সেকেন্ড কাজিন সাথে আমার বিয়ে হচ্ছে। সো সেদিক থেকেও আমার আবার আত্মীয় শ্বশুর ইনলস। আপনি যে ফ্যামিলিতে বিলং করেন কিন্তু আপনার রাজনৈতিক মতাদর্শ হচ্ছে তার উল্টো, বা আপনি তাদের সঙ্গে নেই, এটা কোনো চাপ তৈরি করে আপনার উপর? না, কিছু প্রথমের দিকে চাপ বলবো না আমি,
মানে ভাবনা তৈরি করে? না না, ওরকম কিছু না। আমার সাথে সবারই মোটামুটি ভালোই সম্পর্ক, আত্মীয় সবার সাথেই দেখা হয়। কিন্তু আমি রাজনীতিতে অনেক, আমি যেটা ভালো মনে করি যে যেটা যেখানে থেকে আমি জনগণকে সাপোর্ট করতে পারবো, আমার মনে হয় জনগণের কথা বলতে পারবো, আমি সেই পথ বেছে নিয়েছি, এর বাইরে আর কিছু না। কিন্তু আপনি ধরুন এই জোটও যদি থাকতেন সেখানেও তো আপনি জনগণের কথা বলতে পারতেন, তারাও তো বলছে। জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে জনগণের কথা বলতে চাই, জোর করে আর জনগণের কথা বলতে চাই না। সো না, আমার মনে হয় না এই জিনিসটা এভাবে কাজ করে না আমার ক্ষেত্রে। আমি যেখানে আছি আমি কমফোর্টেবল, আমি যেভাবে কাজ করছি। মানে কখন এটা অস্বস্তিও তৈরি করেনি আপনার মধ্যে? না, অস্বস্তি তৈরি সেটা বলবো না, বাট ডেফিনেটলি আমাদের আগের জেনারেশন আমাদের মতো চিন্তা চেতনা অত বেশি ডেমোক্রেটিক না। তো সেই ক্ষেত্রে আমার পার্লামেন্টের ভূমিকা বা আমার টেলিভিশনের ভূমিকা কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো হয়েছে। তো বাট আই এম শিওর বাই টাইম ওনারাও বুঝতে পেরেছেন যে পার্থ হয়তো রাজনীতি করে। আমি অস্বস্তির কথাটা এই জন্য বলছি যে আপনার কিছু বক্তব্য যেগুলো আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে প্রচন্ড খুব শক্ত বক্তব্য ছিল, যেগুলো লোকে খুব, আপনাদের যারা সাপোর্টার তারা খুব এটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে। আপনি এমন কঠোর সমালোচনা করেছেন আওয়ামী লীগ সরকারের, যেটা হয়তো কোনো বিএনপি নেতাও করেনি অতীতে আর কি। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলছি আর কি। হ্যাঁ, হয়তো আমি তো বস্তুনিষ্ঠ করার কথা চেষ্টা করেছি, সেখানে যদি আমার ধারণা কোনো পার্সোনাল কিছু হয়তো কোনো সময় বলিনি, বা যদিও বলে থাকি তাহলে হয়তো বয়স অল্প ছিল তাই বলে ফেলেছে। বাট আমি মনে করি যে আমি চাই সবসময় যে কোনো সরকার, আওয়ামী লীগ না, মানে আওয়ামী লীগের জায়গায় অন্য সরকারও যদি থাকতো আমি বিরোধী থাকতাম, আমি বস্তুনিষ্ঠভাবে কথা বলার চেষ্টা করি, হোমওয়ার্ক করি। আচ্ছা, আপনার রাজনৈতিক অবস্থান বা আপনার কথাবার্তা এগুলোর কারণে কখনো কি পরিবারে কোনো মতপার্থক্য, মতদ্বৈততা এরকম তৈরি হয়েছে? পরিবার মানে আপনি কার কথা বলছেন? মানে পরিবার বলতে আমি এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলির কথা বলছি, আপনার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে। না, সেরকম তেমন কিছু না। সবাই জানে আমি বোল্ড, আমি কথা বলি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো জানে আমি ঠিকই বলি, কিন্তু কিছু হয়তো কি কখন আপনাকে ইনডিরেক্টলি বলার চেষ্টা করছে পার্থ এখন এগুলো বলো না, এটার দরকার নেই, এই ধরনের? না, শুনেন, এগুলির জন্য তো একটা বেনিফিট লাগে, তাই না? আমি এমন যদি হতো যে আমি সেটাকে ব্যবহার করে অনেক অর্থবিত্ত কামাই করেছি, বা আমি সেই পরিচয়টা ব্যবহার করে অনেক কিছু করি, সেই ক্ষেত্রে আমার এই ধরনের কথা শোনার বা এটা একটাই থাকে। যেহেতু সবাই জানে আমি সেলফ মেড পার্সন, আলহামদুলিল্লাহ, আমি যা পেয়েছি আমার বাবার কাছ থেকে পেয়েছি, আমি চেষ্টা করি আমার করার মতো। আর আমি নিজেকে রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রিপেয়ার করার চেষ্টা করি বা বানানোর চেষ্টা করি, সেভাবে চেষ্টা করি। তো আমার মনে হয় ওই অবস্থানটা কারো নাই আমাকে বলবে যে তুমি এটা বলো না বা এটা করো না। অফকোর্স আমি যদি পার্সোনাল অ্যাটাক করে আমাকে বলতেই পারি মুরব্বী হিসেবে যে পার্থ এটা ঠিক হচ্ছে না, দিস ইজ পার্সোনাল। আপনি যে ফ্যামিলিতে বিলং করেন, যেটা আপনার এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি বা পরিবার আত্মীয় স্বজন সেখানে আছেন, তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ একরকম, আপনি অন্যদের সঙ্গে আছেন, এটা কি সামহাও কোনো ক্রেডিবিলিটি বা প্রবলেম তৈরি করতে পারে একজন রাজনীতিবিদ বা আপনার মধ্যে? না, এটা তো একটা ব্যাপার, আপনার মানে আমার ক্রেডিবিলিটিটা জনগণের মধ্যে, সেটা আমি বলছি। আপনি দেখুন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে তো প্রথম থেকে আপনাকে নেগেটিভ দেখবে। তো সেই ক্ষেত্রে আমি যখন 2008-এ এমপি হয়েছি, তখন অনেকেই মনে করেছে যে আচ্ছা বিএনপির এত বড় নেতা হেরে গেছে, নিশ্চয়ই পার্থ আত্মীয় এই জন্য এমপি হয়ে গিয়েছে, সেটাও আমি ফেস করেছি। তারপরে আমি যখন পার্লামেন্টে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছি বা অনেক কথা বলেছি, তখন অনেকে বলেছে আত্মীয় স্বজন আছে এই জন্য হয়তো বলেছে, কিছু হবে না। তারপর আমি যখন মামলা খেয়েছি, অনেকে বলেছে যে মামলা হয়েছে জেলে যাবে না। আমি যখন জেলে গিয়েছি, শেখ হাসিনার আত্মীয় এরকম, আমি যখন জেলে গিয়েছি, তারপর আমি তখন বলেছে যে ছুটে যাবে। আমি যখন বিএনপি ছেড়েছি বলছে নিশ্চয়ই আওয়ামী লীগে যাবে। এখন যখন দেখে